वेलकम स्टुडंट्स. आज आपण टाइप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स पाहणार आहोत. तर कुठल्याही ऑर्गॅनिक रिॲक्शनमध्ये दोन पार्ट्स असतात. पहिला पार्ट म्हणजे सबस्ट्रेट आणि दुसरा पार्ट म्हणजे रिएजंट. सबस्ट्रेट म्हणजे काय, तर ज्या सबस्टन्सवर अटॅक होतो, ज्याच्यावर केमिकल रिॲक्शन होते त्याला आपण सबस्ट्रेट म्हणतो. आणि जो अटॅक करतो, जो रिॲक्शन घडवून आणतो तो असतो रिएजंट. तर दी सबस्टन्स विच इज अटॅक्ड बाय अदर सबस्टन्स इज नोन ॲज सबस्ट्रेट. दी सबस्टन्स विच इज अटॅक्ड बाय अदर सबस्टन्स किंवा ऑन व्हिच अदर सबस्टन्स अटॅक्स इज नोन ॲज सबस्ट्रेट. आणि रिएजंट म्हणजे दी सबस्टन्स विच अटॅक्स ऑन अदर सबस्टन्स. अदर सबस्टन्स म्हणजे सबस्ट्रेट. दी सबस्टन्स विच अटॅक्स ऑन सबस्ट्रेट इज नोन ॲज रिएजंट. मग आता सबस्ट्रेट्स आर ऑफ टू टाईप, सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट्स अँड अनसॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट्स. सॅच्युरेटेड नावच सांगते, सॅच्युरेटेड फुलफिल्ड. तर the substrates which contain all single bonds are known as saturated substrates. ज्या सबस्ट्रेट्स मध्ये, ज्या कंपाउंड्स मध्ये सगळे सिंगल बॉन्ड्स असतात, कुठेही मल्टिपल बॉन्ड नसतो, त्याला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट. मग आता एक्झाम्पल आहे मिथेन. मिथेनचं स्ट्रक्चर असं असतं, प्रत्येक कार्बन हायड्रोजनचा जो बॉन्ड आहे तो सिंगल बॉन्ड आहे, म्हणून तो सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट आहे. किंवा इथिल क्लोराईड. इथिल क्लोराईडचं स्ट्रक्चर असेल CH3CH2Cl. प्रत्येक कार्बन हायड्रोजनचा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बनचा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आहे, कार्बन क्लोरीनचा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आहे. पूर्ण स्ट्रक्चरमध्ये सिंगल बॉन्ड्स आहेत. मग अशा सबस्ट्रेटला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट. किंवा एन प्रोपिल अल्कोहोल CH3CH2CH2OH, याच्यामध्ये पण सगळे सिंगल बॉन्ड्स आहेत. तर कुठल्याही सबस्ट्रेटमध्ये सगळीकडे सिंगल बॉन्ड्स असतील तर त्या सबस्ट्रेटला आपण सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट असं म्हणतो. तर दी सबस्ट्रेट विच कंटेन ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर नोन ॲज सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट्स. एक्झाम्पल आर मिथेन, इथिल अल्कोहोल, इथिल क्लोराईड एक्सेट्रा. Now second type of substrate is unsaturated substrate. The substrate which contain multiple bonds. Multiple bonds means either double bonds or triple bonds may be present between carbon atoms, may be present between carbon and other atoms, known as unsaturated substrate. For example, ethylene. Actual structure of ethylene is this is. In this structure there is carbon carbon double bond, therefore it is unsaturated substrate. Or acetaldehyde structure, complete structure of acetaldehyde is like this. In this structure there is double bond between carbon and oxygen, therefore it is unsaturated substrate. Or acetylene, it is known as ethine also in IUPAC system. In ethine acetylene there is carbon carbon triple bond, therefore it is unsaturated substrate. So the substrates which contain all single bonds are known as saturated substrates, and the substrates which contain multiple bonds, maybe double bonds or triple bonds, are known as unsaturated substrate. Now type of reagents. Second component of organic reaction is reagent, and there are three types of reagents: free radicals, electrophiles and nucleophiles. Free radicals, neutral species containing odd electrons are known as free radicals. Though free radical contain unpaired electron, they are neutral in nature, they do not carry any type of charge. ऑड इलेक्ट्रॉन असलेले न्यूट्रल स्पेसीज त्यांना आपण म्हणतो फ्री रेडिकल. नाउ फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होमोलिटिक फिशन, and homolytic fission is carried out in presence of ultraviolet light or sunlight or heat or peroxide or in presence of non-polar solvent. Non-polar solvent. These are responsible for homolysis in reagent.
or it causes formation of free radicals. Free radicals are produced in presence of ultraviolet light, sunlight, heat, peroxide or non-polar solvent. For example, when chlorine molecule is exposed to sunlight or ultraviolet light, then there is homolytic fission and we get chlorine free radicals. Similarly, when hydrogen bromide is treated with peroxide, R2O2, H2O2, Na2O2, any type of peroxide, maybe inorganic peroxide or organic peroxide, again there is homolytic fission and it produces hydrogen free radical and bromine free radical. So we have to consider or we have to remember that free radicals are produced during homolytic fission. फ्री रेडिकल्स हे होमोलिसिस होताना, होमोलिटिक फिशन होतानाच तयार होत असतात. बाकी वेळेला हेटेरोलिटिक फिशनमध्ये फ्री रेडिकल्स तयार होत नाहीत. ठीक आहे. तर फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल स्पेसिस कंटेनिंग ऑड अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आर फ्री रेडिकल्स. Now second type of reagent is electrophile. Electrophilic reagent or electrophiles. Philes, philic means attraction. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ज्यांना इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. दीज स्पेसीज which can gain lone pair of electron. It's important that electrophile always gain lone pair of electron. They do not gain single electron. They always takes 2 or 4 or 6, that is lone pair of electrons. One or more lone pair of electrons are known as electrophiles. तर जे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेतील त्यांना आपण म्हणतो इलेक्ट्रोफाइल्स. Actually, electrophiles and nucleophiles, these are produced during heterolytic fission, and the species which can gain electron pair is electrophile, which can donate lone pair of electron is nucleophile. So species which can gain lone pair of electron is electrophile, which have incomplete octet or doublet, H plus have incomplete doublet. It can gain electron pair to complete doublet. Nitronium ion, sulfonium ion, AlCl3, AlBr3, FeCl3, these are electrophiles. Nucleophiles, these are species which can donate lone pair of electron, OH minus, NH3, Cn minus, alcohol, etc. These are nucleophiles. Electrophiles carries either positive charge or neutral. That is cationic electrophiles and neutral electrophiles. Similarly, nucleophiles carries either negative charge or they are neutral. Nucleophiles are anionic nucleophiles and neutral nucleophiles. For example, if we consider dissociation of HCl in aqueous medium, it produces H plus and Cl minus. Now H plus is electrophile and Cl minus is nucleophile. H plus is electrophile, Cl minus is nucleophile. Similarly, if acetyl chloride is there, CH3COCl, in presence of anhydrous AlCl3, AlCl3 is electrophile. When heterolytic fission takes place between carbon and chlorine bond, both electrons are taken by chlorine and therefore there is formation of CH3CO, which is electrophile, CH3CO plus and Cl minus. CH3CO, it is electrophile and Cl minus chloride is nucleophile. Thus, electrophiles and nucleophiles are produced during heterolytic fission. It is known as heterolysis. Heterolysis is carried out in presence of reducing agent, or we call it as a reductant, or oxidizing agent, oxidant, or acid, or base, or polar solvent. These are conditions which favor for heterolytic fission. म्हणजे न्यूक्लिओफाइल्स आणि इलेक्ट्रोफाइल्स हे सोबतच तयार होतात.
पण हेटेरोलिटिक फिशनमध्ये. मग त्याच्यापैकी एक जण लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो तो इलेक्ट्रोफाईल, आणि जो लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो तो न्यूक्लिओफाईल. तर फ्री रेडिकल हे होमोलिटिक फिशनमध्ये तयार होतात आणि न्यूक्लिओफाईल इलेक्ट्रोफाईल हे हेटेरोलिटिक फिशनमध्ये तयार होतात, हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. तर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सबस्ट्रेट अँड रिएजंट, depending on nature of substrate and reagent, there are 4 types of organic reactions. तर depending on combination of nature of substrate and reagent, there are 4 types of reactions: substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, and rearrangement reaction. First we will discuss about substitution reaction. Substitution reaction म्हणजे काय? The reaction in which atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom is known as substitution reaction. म्हणजे अशी रिॲक्शन का ज्याच्यामधनं एखादा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम निघून जाईल, सबस्ट्रेटमधनं एखादा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम निघून जाईल आणि त्याच्या बदल्यात दुसरा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम येईल, त्याला आपण म्हणतो सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. कधी कधी ह्यालाच आपण रिप्लेसमेंट रिॲक्शन असं पण म्हणतो. तर सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट्स. जनरली ज्या सबस्ट्रेटमध्ये सगळे सिंगल बॉन्ड्स असतात अशा सबस्ट्रेटमध्ये सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होत असते. एक्झाम्पल बघूया. मिथेन. When methane is reacted with chlorine, when methane is reacted with chlorine in presence of sunlight, hydrogen atom is replaced by chlorine atom. हायड्रोजन निघून जाईल आणि त्याच्या बदल्यात हा क्लोरीन ॲटम येईल, मग आपल्याला मिळेल मिथिल क्लोराईड. When methane is reacted with chlorine in presence of sunlight or ultraviolet light, we get methyl chloride. In this reaction, hydrogen atom of methane is replaced by chlorine. Therefore, it is substitution reaction. Similarly, when ethane is reacted with ethane, C2H6 ला आपण असं लिहू शकतो C2H5H. When it is reacted with bromine in presence of anhydrous AlBr3, in presence of anhydrous AlBr3, hydrogen atom of ethane is replaced by bromine. हायड्रोजन रिमूव्ह होतो आणि त्याच्या बदल्यात ब्रोमीन येतो. हायड्रोजन निघून जातो आणि त्याच्या बदल्यात ब्रोमीन येतो, आपल्याला मिळेल इथिल ब्रोमाइड. Hydrogen atom of ethane is replaced by bromine. Therefore, again it is substitution reaction. Similarly, when ethyl alcohol or ethyl chloride घेऊया, ethyl chloride is heated with aqueous solution of alkali like aqueous KOH, then chlorine atom of ethyl chloride is replaced by OH group, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचा ग्रुप, हायड्रॉक्सिल ग्रुप. दे गेट एक्सचेंज्ड. क्लोरीन निघून जाईल आणि त्याच्या बदल्यात OH, 2 ॲटमचा ग्रुप, हायड्रॉक्सिल ग्रुप येईल आणि मग आपल्याला मिळेल इथिल अल्कोहोल. When ethyl chloride is reacted with aqueous solution of KOH, we get ethyl alcohol. क्लोरीन निघून गेला आणि त्याच्या बदल्यात ग्रुप ऑफ ॲटम OH आला, मग हिला म्हणतो आपण सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. तर ह्या सगळ्या सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे, मात्र ह्यांचा टाईप वेगळा वेगळा आहे. जसं इथे सनलाईट आहे, सनलाईटमुळे काय होईल, फ्री रेडिकल्स तयार होतील आणि फ्री रेडिकलनी अटॅक केला तर ह्या रिॲक्शनला आपण म्हणणार फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. इथे अनहायड्रस AlBr3 आहे. अनहायड्रस AlBr3 हा इलेक्ट्रोफाईल आहे. मग इलेक्ट्रोफाईलच्या प्रेझेन्समध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हणजे इथे हेट्रोलिटिक फिशन होईल.
एक H+ इलेक्ट्रोफाईल जाईल आणि Br+ इलेक्ट्रोफाईल येईल. H+ इलेक्ट्रोफाईल इज रिप्लेस्ड बाय Br+ ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाईल. Hence it is electrophilic substitution reaction. In third reaction, KOH is base. Again heterolytic fission takes place and we get K plus OH minus. OH minus is nucleophile. Cl minus nucleophile is replaced by OH minus nucleophile. Cl minus is weak nucleophile. It is replaced by stronger nucleophile hydroxide nucleophile, OH minus nucleophile, and therefore it is nucleophilic substitution reaction. That is, substitution reactions are further classified as free radical substitution reaction, electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, depending on nature of reagent. So there are three types of substitution reactions: free radical substitution reaction, electrophilic substitution reaction, and nucleophilic substitution reaction. तर सेकंड टाइप ऑफ रिॲक्शन आहे ॲडिशन रिॲक्शन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. याच रिॲक्शनला कॉम्बिनेशन रिॲक्शन असं पण म्हटलं जातं. द रिॲक्शन इन विच 2 or more reactants reacts together to give single product is known as addition reaction. सबस्ट्रेट आणि रिएजंट दोघांना मिळून एकत्रित आपण त्याला म्हणतो रिॲक्टंट्स. सबस्ट्रेट आणि रिएजंट हे दोन कंपोनंट आहेत. कशाचे? रिॲक्टंट्सचे. तर सबस्ट्रेट आणि रिएजंट दोघांना मिळून किंवा त्याच्यामध्ये कधी कधी तिसरा पण सबस्टन्स येतो, सपोर्टिव्ह म्हणा किंवा काय असेल तो, तर त्या सगळ्यांना एकत्रित आपण म्हणतो रिॲक्टंट्स. तर जेव्हा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त रिॲक्टंट्स एकमेकांसोबत रिॲक्शन करतील आणि सिंगल प्रोडक्ट मिळत असेल तर तो ॲडिशनचा प्रोडक्ट आहे, म्हणून त्याला म्हणतात ॲडक्ट. ॲडिशन प्रोडक्ट ॲडक्ट. ॲडिशन रिॲक्शन मधून जो तयार होतो प्रोडक्ट त्याला म्हणतात ॲडक्ट. इट इज नोन ॲज ॲडिशन रिॲक्शन. द रिॲक्शन इन विच 2 or more reactants reacts together to give single product is known as addition reaction. Now addition reaction is characteristic of unsaturated substrate. It takes place in unsaturated substrate. It takes place in unsaturated substrate, means substrate containing multiple bonds. ठीक आहे. तर ॲडिशन रिॲक्शन ही अनसॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट मध्ये होत असते. पुन्हा एकदा, सबस्ट्रेट अनसॅच्युरेटेड आहे हे ठीक आहे, मग रिएजंट कुठल्या प्रकारचं आहे? फ्री रेडिकल आहे, इलेक्ट्रोफाईल आहे का न्यूक्लिओफाईल आहे? ह्याच्यावर आधारित 3 प्रकारचे ॲडिशन रिॲक्शन: फ्री रेडिकल ॲडिशन रिॲक्शन, न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन आणि इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. एक्झाम्पल पाहूया. इथिलीन. इथिलीन मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, म्हणजे अनसॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट आहे. व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलार सॉल्वंट. Carbon tetrachloride is non-polar solvent, therefore there will be formation of free radical. Chlorine free radicals are produced and these chlorine free radicals are added across carbon-carbon multiple bond. एक क्लोरीन ॲटम ह्या पहिल्या कार्बन ॲटमला मिळेल, दुसरा क्लोरीन ॲटम फ्री रेडिकल ह्या दुसऱ्या कार्बन ॲटमला मिळेल. आता पुन्हा एक महत्त्वाची गोष्ट, जशी कंडिशन असेल, म्हणजे इथे जर का नॉन पोलार सॉल्वंट किंवा हीट असेल किंवा अल्ट्राव्हायोलेट लाईट असेल किंवा सनलाईट असेल तर होमोलिटिक फिशन रिएजंटमध्ये होईल. जर होमोलिटिक फिशन रिएजंटमध्ये झालं तर सबस्ट्रेटमध्ये सुद्धा होमोलिटिक फिशन होईल. इथे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स तयार होतील आणि इथे एक इलेक्ट्रॉन ह्याला मिळेल, एक इलेक्ट्रॉन ह्याला मिळेल, इथे पण फ्री रेडिकल्स तयार होतील. मग एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ह्या कार्बन फ्री रेडिकल मध्ये ऍड होईल, दुसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल दुसऱ्या कार्बन फ्री रेडिकल मध्ये ऍड होईल आणि मग आपल्याला मिळेल इथिलीन डायक्लोराइड. पहिल्या कार्बन ॲटमला क्लोरीन ऍड होईल, दुसऱ्या कार्बन ॲटमला क्लोरीन ऍड होईल, इथिलीन डायक्लोराइड, व्हिसिनल डायहॅलाइड. आता ह्या ठिकाणी
कार्बन टेट्राक्लोराईड नॉन पोलार सॉल्व्हंट असल्यामुळे फ्री रेडिकल तयार झाले आणि फ्री रेडिकलचा अटॅक आहे म्हणून याला म्हणतात फ्री रेडिकल ॲडिशन रिॲक्शन. इट इज free radical addition reaction. Similarly, if ethylene is reacted with HCl. Now what is nature of HCl? Hydrogen chloride. It is acid. Therefore, in presence of acid, there is heterolytic fission. Acid, base, oxidizing agent, reducing agent, polar solvent causes heterolytic fission. HCl itself is acid. Therefore, it will dissociate heterolytically to give H plus and Cl minus. Similar heterolytic fission takes place in this bond also. मग आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय होईल, हेटेरोलिटिक फिशन होईल. मग 2 इलेक्ट्रॉन कुणीतरी एक घेऊन टाकेल. समजा ह्यांनी 2 इलेक्ट्रॉन घेतले तर हा निगेटिव्ह होईल, हा पॉझिटिव्ह होईल. ठीक आहे. मग आता पॉझिटिव्ह वाला पार्ट निगेटिव्हवर ऍड होतो, निगेटिव्ह वाला पार्ट पॉझिटिव्हवर ऍड होतो. ठीक आहे. मग आता H प्लस आणि Cl पैकी पहिला अटॅक जो आहे तो हायड्रोजन करतो. हायड्रोजन हा इलेक्ट्रोफाईल आहे आणि पहिला अटॅक तो करेल निगेटिव्ह कार्बन ॲटम वाल्याकडे आणि दुसरा जो अटॅक आहे नंतर Cl मायनस अटॅक करेल तो कोणावर अटॅक करेल, दुसऱ्या कार्बन ॲटमवर. आणि मग आपल्याला प्रोडक्ट मिळेल CH2 मध्ये हायड्रोजन ऍड झाला CH3 आणि CH2 मध्ये ह्या दुसऱ्यामध्ये क्लोरीन ऍड झाला इथिल क्लोराईड, क्लोरो इथेन, इथिल क्लोराईड. आता पहिला अटॅक कोणी केला, H प्लसनी. H प्लस काय आहे, इलेक्ट्रोफाईल आहे. मग इलेक्ट्रोफाईलने पहिला अटॅक केला म्हणून हिला म्हणतात इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल ॲसिटाल्डिहाइड. थर्ड एक्झाम्पल ॲसिटाल्डिहाइड. इट इज अनसॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट. देर इज कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, unsaturated substrate. When it is reacted with HCN in presence of base, small quantity of base, again in presence of base there is heterolytic fission and there will be formation of H plus and Cn minus. Oxygen is more electronegative, therefore it will become negatively charged and carbon become positively charged. In this pair, first attack is due to Cn minus. Cn minus is nucleophile. It will first attack on carbon atom and H plus will attack on oxygen atom. First attack is due to nucleophile. Hence it is nucleophilic addition reaction. After addition we get acetaldehyde cyanohydrine. It is acetaldehyde cyanohydrine. But first attack is due to nucleophile. Therefore it is nucleophilic addition reaction. So all these reactions contain 2 reactants, one substrate and reagent, and they undergo chemical reaction to produce single product. Therefore these are addition reaction, and depending on nature of reagent, whether free radical or electrophile or nucleophile attacks first, these are classified as free radical addition reaction, electrophilic addition reaction and nucleophilic addition reaction. Third type of reaction is elimination reaction. तिसऱ्या प्रकारची रिएक्शन आहे elimination reaction. The reaction in which atoms or group of atoms are removed without being replaced by another atoms or group of atoms to produce unsaturated compound. It is known as elimination reaction. अशी रिएक्शन का ज्याच्यामध्ये सबस्ट्रेट मधनं ॲटम्स किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम्स काढून टाकल्या जातील, मात्र त्याच्या बदल्यात दुसरा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम येणार नाही आणि ज्या ॲटम मधनं किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम निघून गेलेत त्याच्यामध्ये कुठेतरी मल्टिपल बॉन्ड्स तयार होतील आणि जर मल्टिपल बॉन्ड्स तयार झाले तर तयार झालेला जो प्रोडक्ट आहे तो अनसॅच्युरेटेड असेल. त्या टाईपच्या रिॲक्शनला म्हणतो आपण एलिमिनेशन रिॲक्शन. आता समजा इथिल अल्कोहोल आहे. When ethyl alcohol is heated with copper, ethyl alcohol
Elimination reaction is characteristic of saturated substrate. सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेट मध्ये ही रिएक्शन होत असते. आता हा आहे इथिल अल्कोहोल, ज्याला आपण म्हणतो इथेनॉल. व्हेन इथिल अल्कोहोल इज हीटेड विथ कॉपर at 573 Kelvin temperature, then hydrogen from hydroxyl group and hydrogen from alpha carbon atom. In this compound, functional group is OH, and the carbon atom to which functional group is attached, it is known as alpha carbon atom. Hydrogen atom is removed from alpha carbon atom, and OH group is also from alpha carbon atom. Atoms are removed from alpha carbon atom. Therefore, it is known as alpha elimination reaction. It is alpha elimination reaction. When atom from alpha carbon atom is removed along with active component, that is functional group or part of a functional group, it is known as alpha elimination. Now after alpha elimination we have, there is no change in beta carbon atom. It remain as it is CH3. Now second carbon atom alpha carbon atom, याचा हायड्रोजन निघून जाईल. मग इथे बॉन्डचं काही काम नाही आणि ऑक्सिजनला 2 बॉन्ड पाहिजे, म्हणून हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल आणि आपल्याला मिळेल ऑक्सिजन. इथे हा हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन हायड्रोजन गॅस बनवते. हा आहे ॲसिटाल्डिहाइड, यालाच आपण म्हणतो इथेनॉल. ठीक आहे. तर इट इज अल्फा इलिमिनेशन. व्हेन इथिल अल्कोहोल इथेनॉल इज हीटेड विथ कॉपर ॲट 573 Kelvin temperature, we get unsaturated compound acetaldehyde. Here both atoms are removed from alpha carbon atom. One hydrogen atom is part of functional group and another hydrogen atom is removed from alpha carbon atom. Hence it is alpha elimination. But when ethyl alcohol is heated with red hot alumina, this is again ethyl alcohol, ethanol. When it is heated with red hot alumina, Al2O3 at 623 Kelvin temperature, in this reaction OH group, hydroxyl group from alpha carbon atom and hydrogen from beta carbon atom are removed in the form of water. हा बॉन्ड ब्रेक होईल, हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि H आणि OH H2O म्हणून निघून जातील. आपल्याला मिळेल डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, डिहायड्रेशन. बघा इथला बॉन्ड तुटला तर या कार्बन ॲटमला अर्धा बॉन्ड शिल्लक असेल, अर्धा बॉन्ड हायड्रोजनला मिळेल, अर्धा बॉन्ड कार्बनला मिळेल, इथे पण अर्धा बॉन्ड कार्बनला असेल. मग याचा अर्धा बॉन्ड आणि याचा अर्धा बॉन्ड याच्यामध्ये डबल बॉन्ड तयार होईल आणि आपल्याला मिळेल इथिलीन, इथिन किंवा इथिलीन. आता इथे फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन ॲटम मधून आणि फंक्शनल ग्रुप सोबत जाणारा हायड्रोजन बीटा कार्बन ॲटमचा आहे, म्हणून याला म्हणतात बीटा इलिमिनेशन. दिस इज बीटा टाइप ऑफ elimination reaction. Thus, depending on other atom, whether it is removed from alpha carbon atom or from beta carbon atom, along with component of functional group or along with functional group, there are two type of elimination reaction: alpha elimination reaction and beta elimination reaction. ह्या रिएक्शन मध्ये फंक्शनल ग्रुप सोबतच्या हायड्रोजन सोबत अल्फा कार्बन ॲटमचाच हायड्रोजन गेला, म्हणून ही अल्फा इलिमिनेशन. इथे फंक्शनल ग्रुप सोबत बीटा कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन गेला, म्हणून ही बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन. आणि चौथी रिएक्शन जी आहे तिला आपण म्हणतो रिअरेंजमेंट रिएक्शन. रिअरेंजमेंट रिएक्शन, the reaction in which unstable molecule or compound or ion is converted into stable ion or molecule is known as rearrangement reaction. अशी रिएक्शन असते का ज्याच्यामध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम राहतो, रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो, फक्त बॉन्डची रिअरेंजमेंट होत असते. आधी जो अनस्टेबल स्पेसिस असतो रिअरेंजमेंट होऊन तो स्टेबल स्पेसिस मध्ये कन्वर्ट होतो, त्याला म्हणतो आपण रिअरेंजमेंट रिएक्शन. रिअरेंजमेंट रिएक्शन सॅच्युरेटेड किंवा अनसॅच्युरेटेड कुठल्याही कंपाऊंड मध्ये होऊ शकते. जसं आपण पाहतो की
सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेटमध्ये होते. ॲडिशन रिॲक्शन ही अनसॅच्युरेटेड सबस्ट्रेटमध्ये होते. इलिमिनेशन रिॲक्शन पुन्हा सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेटमध्ये होते. रिअरेंजमेंट रिॲक्शनला बंधन नाही. सॅच्युरेटेड सबस्ट्रेटमध्येही होऊ शकतं किंवा अनसॅच्युरेटेडमध्येही होऊ शकतं. एक्झाम्पल बघूया. व्हिनिल अल्कोहोल. व्हिनिल अल्कोहोल इज लेस स्टेबल इन नेचर. Vinyl alcohol is CH2 double bond CHOH. This is vinyl alcohol. It get rearranged. Vinyl alcohol is less stable product or less stable compound. During this rearrangement, hydrogen atom is shifted from this carbon atom अलॉंग विथ बॉन्ड. हा जो हायड्रोजन ॲटम आहे ह्याला बॉन्ड सकट उचलायचं आणि ह्याला कार्बन ॲटम सोबत लावायचं. ह्यालाच किटोइनॉल टॉटोमेरिझम असे म्हणतात. आयसोमेरिझममध्ये पुन्हा तुम्हाला दिसेल. तर हा हायड्रोजन जो आहे इनॉलिक फॉर्ममधला, याला आपण म्हणतो इनॉल फॉर्म. इनॉल फॉर्म का म्हणत असू तर डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटमला आपण ओलिफिनिक बॉन्ड असं म्हणतो किंवा EN असं लावतो. ENE. तर डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटमसाठी EN आणि OH ग्रुपचा सेकंडरी सफिक्स असतो ऑल, म्हणजे हायड्रॉक्सिल ग्रुप, म्हणून मग त्याला म्हणतात इनॉल. हा इनॉल फॉर्म आहे, हा लेस स्टेबल असतो. तर या इनॉल फॉर्म मधला हायड्रोजन बॉन्ड सकट दुसऱ्या कार्बन ॲटमला शिफ्ट करायचा. मात्र तिथे कार्बनला 5 बॉन्ड होतील म्हणून हा बॉन्ड इकडे ऑक्सिजनला डायव्हॅलन्सी कंप्लीट करायला इकडे शिफ्ट करायचा. त्याच्यामुळे आपल्याला नवीन स्ट्रक्चर मिळेल. इथे CH2 ॲज इट इज, एक हायड्रोजन आल्यामुळे इथे येईल. डबल बॉन्डचा एक बॉन्ड ऑक्सिजनकडे गेला आणि बाकी स्ट्रक्चर ॲज इट इज. रिअरेंजमेंट झाली आणि आपल्याला मिळालं इथॅनल. यालाच आपण म्हणतो ॲसिटाल्डिहाइड. मग लेस स्टेबल इनॉल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इथॅनल. इन धिस रिअरेंजमेंट फंक्शनल ग्रुप गेट चेंज्ड. अल्कोहोलिक फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. Alcoholic functional group is converted into aldehydic functional group and therefore it is known as functional modification. This type of rearrangement is known as functional modification rearrangement. In case of second type of rearrangement, functional group remains same but skeleton of molecule get changed. It is known as skeleton rearrangement reaction. For example, isobutyl alcohol. When isobutyl alcohol is treated with acid, it gets changed to tertiary butyl alcohol. आता इथला जो हायड्रोजन आहे हा कार्बन जवळ जाईल, म्हणजे बाजूच्या ऍडजेसंट कार्बन ॲटम कडे जाईल. या कार्बन ॲटमचा OH आणि या कार्बन ॲटमचा H. हा हायड्रोजन जो आहे तो ह्या कार्बन ॲटम कडे येईल, हा OH जो आहे ह्या कार्बन ॲटम कडे येईल आणि रिअरेंजमेंट होऊन आपल्याला मिळेल टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल. दिस इज टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल. This is isobutyl alcohol. Here functional group remain same. Isobutyl alcohol मध्ये functional group आहे अल्कोहोल. टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल मध्ये फंक्शनल ग्रुप आहे अल्कोहोल. म्हणून दोघांमध्ये फंक्शनल ग्रुप सेम राहिला पण स्केलेटन चेंज झालं. आधी OH ग्रुप हा प्रायमरी कार्बन ॲटमला अटॅच होता, आता तो टर्शियरीला अटॅच आहे. मग स्केलेटन चेंज झालं म्हणून याला म्हणतात स्केलेटन रिअरेंजमेंट किंवा स्केलेटन मॉडिफिकेशन. स्केलेटन मॉडिफिकेशन. तर कुठल्या टाईपची केमिकल रिॲक्शन आहे हे कसं ओळखायचं? सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हणजे एखादा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम निघून जाईल, त्याच्या बदल्यात दुसरा ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम येईल, त्याला म्हणतो आपण सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. दुसरी ॲडिशन रिॲक्शन. ज्या वेळेला 2 किंवा 3 रिॲक्टंट दिसतील मात्र प्रोडक्टमध्ये सिंगलच प्रोडक्ट दिसेल ती ॲडिशन रिॲक्शन. इलिमिनेशन रिॲक्शन जेव्हा सबस्ट्रेट सॅच्युरेटेड असेल
मात्र त्याच्यात म्हणजे सिंगल सबस्ट्रेट असेल, रिॲक्टंट एकच असेल, मात्र प्रोडक्टमध्ये एक अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आणि एक इलिमिनेटेड प्रोडक्ट असेल तर इलिमिनेशन रिॲक्शन. आणि रिअरेंजमेंट रिॲक्शन म्हणजे काय, तर रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट दोघांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले सेम असतील, मात्र एकतर फंक्शनल ग्रुप चेंज झालेला असेल किंवा स्केलेटन चेंज झालेलं असेल, मे बी कार्बन स्केलेटन असेल किंवा दुसऱ्या टाईपचं कुठलंही स्केलेटन असेल, तर ते स्केलेटन चेंज झालेलं असेल मग त्याला आपण म्हणतो रिअरेंजमेंट रिॲक्शन. तर ह्या होत्या 4 टाईपच्या केमिकल रिॲक्शन्स, ऑर्गॅनिक रिॲक्शन स्पेशली, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, ॲडिशन रिॲक्शन, इलिमिनेशन रिॲक्शन आणि रिअरेंजमेंट रिॲक्शन.